Finally, welcome. Hello. Hello. Yep. How are you? I'm sorry, because I cannot join going or rest. Yeah, going sleepy. That's why I cannot. But if you can join for a while. Yeah, sure, of course. Yeah. Oh, So, by the way, nice meeting you. yeah, nice to meet you too. Yeah. And then you're living now in Bangladesh. Oh, really? Are you living now in Bangladesh Yes. or I'm other country? I'm 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 in Bangladesh right now, Oh, okay. and I'm a graphic designer and a virtual assistant. Wow, that's great position. Congrats. Yeah, thanks. Okay. And how many members in your family? I have a big family in the Philippines. Yeah, Big fam. I got Wow, yes, nine families, nine people in my families. 9 peoples, like your father, mother, and your brother and sisters. On my sister and my brother, I got three brother and five sister. It's Your brother and five nine. sisters. Yes, eight Oh, members in the family, and then the one before the born of my mother, yeah, I've passed away already. That's why only eight members. okay. That's cool. It's a big Yeah. family. Yes, big family is so happy. Even I'm happy though. Me and my younger brother, we are just two, Oh, no one else. yeah. But I like a big family because Mhm. so my enjoyment, yeah, bonding with our sister and brothers. Oh, they can take care and asking what to do and what not to do. Yeah, correct. That could help. That will be help. Like if someone asks you to, I mean your brother or sisters, like ask you what to do and not to do. I mean what not to do. It will be very helpful, right? Like if you want to do something, you can ask with them, right? Wait, And they wait, can wait, wait. suggest you. I cannot hear you properly because yeah, because is Tongue. the sound. Yeah, no, Hmm. sound is the very loud than your voice. Is it good now? Oh, okay, ready. Watch a second. Yeah, I just say that I'm just trying to tell you that family is Mm-hmm. good. Like if you have brother and sisters, if you do something in future, you can ask with them that I'm going to do this one, so they can help you out. Like you can do this or you cannot do this. Yeah, of course. Of Hmm. course, it's That's what I'm trying to say. like yeah, consult first for the family is okay Hmm. or not, and then give the permission to do like this is okay or not. Like that, Hmm. let's respect for our family. Yep, that could help you a lot. Yeah, yeah, of course. That is brother sister. Yeah, can Hmm. helping Right. each other and sharing each other. So once the time in there, Hmm? what time is it? Oh, now is Singapore is 2 hours ahead from Bangladesh. 2 hours. Like Yeah. it's 1 a.m. Uh, 1:07 here, and your country is, I think, 10 o'clock, right? Sorry? 1:07 a.m. Yeah, 1:07 a.m. Here is 11:07 p.m. Yes, it's already 11 p.m. already, I think so. Yep. Yes. So what Oh, will be then your nice. plan? Why you never sleep? Why you never rest? Are you Uh, hosting here? no, I didn't do hosting. I just Oh, then here. I there's only just fun. Just when I getting tired, I will go some for a while here and then watching and then go sleep.
Oh, That is just only this is only like not only temporary, not yeah, yeah, not but serious yeah, even enjoyment. I'm not here permanently. I just here few days rest and few days here. Just it. And while I'm here, um, I just do my work also. Oh wait, I show my face. You see, yeah, Nice now to I see see. you. Hi. Yes. I'm sorry I cannot on the light because I going sleep right now. I go Mm-hmm. finish. Yeah. Yes. Yeah. You can turn off your camera. No problem. Otherwise, you will go pan after my, I mean, using low light. Yeah. You know, right? Yeah. So I usually go to sleep at 6 or 7 a.m. every Mm-hmm. day after And then finish my work. my duty is around 10 o'clock later. Mm-hmm. My duty is 10 o'clock a.m. One. I'm stay out because I working in nursing station, nursing homes. I didn't get you correctly. Hmm. I didn't get you correctly. Maybe welcome back. Show me. Yeah, I didn't get you correctly. Can you come again? I say my duty is 10 o'clock a.m. Oh, you're, till yeah, yeah till 6 o'clock in afternoon. in the evening, 10 to Yes, 6, afternoon 10 a.m. p.m. to and 6 p.m. yeah, evening already. Okay, so in between, like 6 p.m. to 1 a.m. What are you doing? Like, Yeah, yeah, go somewhere mm-hmm, like if I have meet each other with our friends here, mm-hmm. some of relatives also here also. Arabic welcome. Like, yeah, take So for you a have while, you have take a friends break there. for a while. How many friends in there in Singapore? Hmm. How many What? friends you have in Singapore? A lot of families here working in Singapore. Your neighbors? Present, cousin, my cousin, nice. Yeah, like family, like families. Yeah, I got your point. Like, is your Philippine neighbors? Yes, correct. Oh, Because I'm so Philippines. uh, how many friends you have in there in Singapore? So a lot. Because I'm friendless person. You are Friendless person. friendly person, yes. That's what I'm asking. Like, how many friends you have in Singapore? A Oh, that's lot. welcome. A lot. I like A lot. friends. That's why I a lot of friends. Okay. Yeah. While You a I'm good talking to you, person, you a lot of friends come in your life. But you a bad person, never come the friends in your life. right? For the user, welcome. I don't have many friends. I just have four, five. Only five. Hmm? Only five. Rihanna, welcome. What if you I see only 5 person. only You five? say Yes, four or five. why? Why? Because What's the I don't reason? I don't really need lots of friends to hang out or enjoy or talking something. I mean, share something. Yeah, I get you because some of friends is not really true friends. Like Right, sometimes, yeah, I understand. Also here, also like that, but depend of your how to handle with your friends. right. Mm, That's four or five friends is really cool. yeah, Like they yeah. understand me, I Some understand them. some yeah. I think you not trust a friend like that, right? Right, Because yes. And I'm maybe very introvert. something, yeah, so maybe something happened in your life because of your friend like that. That's why you Exactly. scared to make a friend a lot.
Exactly. Black Queen, welcome. Ibrahim, welcome back. Yeah, I get that. I Uh, also like actually, that. actually, you don't need lots of friend in your life. They will heal your life sometimes. Ibrahim, welcome back. Yeah, correct. Because sometimes your best friend, Hmm. also your best friend to become you, or right, become part of you. I You don't know like what I that. believe? You know what I Yes, I believe that know. I'm just trying to say that your best friend, if he or she will spoil your Mm-hmm. life, you can handle it or handle him or her. Mm-hmm. Yeah, Even correct. even if I do hell Yeah, his or her life. if, yeah. If I have a Yeah, lot Chicago. there, one of them, I have Hmm. also traitor of you, not good or bad person of yours. Yeah, not all of them are really good, right? Some Yes, correct. people I know that. I also, yeah, I encounter about that situation. exactly. Isabel, welcome. So, what is your plan? What will you do after left the job Mm, in January? mm, I already apply, but I waiting the visa. Oh, your visa is also finished in January. Mm, yeah, this I apply already, but I waiting. Okay, then Habibi, come to Bangladesh. Yeah, I like and the what is the nice beach in your country or resort what the name the tourist attraction in your country In here, near lots of thing near you can see, near like no enjoy. over there in Dhaka. Only Jok in Dhaka. what is Jok Jok Bazaar? Ox Bazaar. Is it Ox Bazaar? Cox Bazar. Cox Bazar is in located Chittagong. I mean Chattogram. This is not Ox in Dhaka. Bazaar. That is nice, right? I Yeah, saw on the YouTube. the beach, the longest Yeah, beach in Bangladesh, Cox's Bazar, yeah. and also the That Mongla port, yeah, the that two is a port. good for like wedding wedding reception or honeymoon like that. Yeah, like that is a good that. In Cox's Bazar. No, no, for example, For because example. I see that what I see like that because so many couple wait right, many couple to visit and stay there with the finish of wedding, right? Marriage, like that. Yeah, that's true. Because the so big beach over there and then nice cottages, right? Hmm. A nice room for the couples or yeah, for the need to holiday over there. Yes, if you are enjoying, if you want to enjoy your holiday, the Cox's Bazar is best. And even uh, other visiting spot there in Chittagong. What I do that because I don't know now because I also single. Ajin Paki, welcome. Oh, you are still single? Yes. What? Really? Yeah. No, you are kidding me. No, really. I'm single. I don't want to get married because I don't want to settle my life. I'm terrible. Okay. It's a yeah. Is are you lucky we could find a good person, right? I don't want to be Hmm. a headache. So, which religion you follow? Me, I'm Christian. You're Christian, okay. Yeah. And what will be your future husband to follow, I right? don't Like know. Christian or Oh, which? I never find I
in my life. Yeah, but honest, respect, and of both of the love and caring. And then most of them is like happy, happy together with like that. Okay, And yeah, will you follow Islam if someone you found Islamic Yeah, religion? Philippines is okay that one. Can anyone of religion can marry? Not only very easy because only convert the religion. Mm-hmm. Yeah, only convert. So Farhana Mimi, welcome. Yeah, So Christian is so very easy to mhm, become a Muslim to come in your religion like that because only the convert the nationality, nationality. like the religion like that. Very easy, but mostly maybe is said to be called to become Christian like that. Okay, no, I just try to say that if you found a Islamic guy, will you revert Christian to Muslim? That's what I'm asking. Yeah, can. You can. So okay, Yeah, and because Philippines so many married already the Islam people. mhm. And then they will also convert it to Muslim, right? Yeah, yeah, right, Okay. right. I have my sister. The husband Mm-hmm. is Muslim, Muhammad. Yeah, but in the husband is here already in Philippines. Yeah, because here in the Philippines, I have a lot of Muslim also. Oh, that's Mm, really good. So yeah, I'll ask you something in later, of course. mm. I'll ask you more. Ami Koste Rani, welcome. So, do you know Bengali Show me a little? what you say. No, some viewers. I mean, if viewers came to my broadcast and I just read her name, as like you, when you call in my live, my broadcast, and then I speak your name and say it welcome, just like that. Oh, That's it. And I'll ask you something later. I told you. So, oh, of okay. course. 1:30. I going sleep now because tomorrow I need to go wake up. All And right. It's 6 a.m., like 6 or 7 a.m. Then after 10 a.m., you oh, have to join yeah, your here is work. 1:21 already. The 9 Yep. minutes more. Okay. One. So you'll try to go sleep at 1:30. Yeah, correct. That's cool. That's cool. Really cool. So one of my YouTube viewers here, maybe, Farhana Mimi. Oh, she 80, left. 53. My YouTube viewer. Show me. My YouTube, yeah, this broadcast is already broadcasting in YouTube. Oh, You can search Jahan is live on YouTube. You will find my channel. For the user, you're oh, welcome. you have judge YouTube channel. No, the YouTube is not my real job. I'm trying to grow in YouTube Oh, and just not only here. I'm just trying to share this live on YouTube that people can see and they can join and they can talk. Nothing else. Oh, you feel sleepy. yeah, I so sleep. Mm-hmm. So go and try to sleep. Why you keep yourself walking? Just try.
What's that? That is shop. What's Is shop. top? Yes, that house, shop or house. Oh, this is my home. I'm Oh, in my home. because in your background, like shop, like yeah. Oh no, Yeah, like in the shop. here you can see my bed. Here. Oh, yeah. I never see only the like the picture or Mm-hmm. yeah decoration in the wall. Yeah, I did it. Mm. But I never see your bed then. You just see. That's why. I mean, you just saw my bed right now. Oh, are you single? Yep, definitely. Oh, oh no, no, no. Because in Likey, so a lot, even are you married or couple, I Oh. also join in Likey Mm-hmm. to become or like streaming like that. Yeah. Because I can hear some the babies na carry hear the mother, they also talking each other to the Okay. person. Yeah, person like boy or girl, but most girl talking to some man, and I have the baby. I don't like that. Yep, it's very, Yeah, very I don't like that. When you have baby carry and then you have the baby cry and then they join to the other man mm-hmm. or yeah when you're talking. I don't like that. Why you never take care first your baby and then you can do it to talking to someone else. It's very annoying sometimes. Yeah, I can hear that here in like so many. Even I'm too. It's truth, right? Correct. Yes. Because like most of this app in your country, Mm-hmm. yeah, like business, right? Right. Like hosting, collect the diamond like that. But I'm sorry to say that I respect that, but I see only that Yeah, in Likey. even I respect them, but you're take care of your child first, and then Yes, correct. when you have Because free time, then come here. yeah, yeah, that's Hello, correct. Raisa, That's why welcome. I'm sometimes I so angry also. That's why you never take care the baby when you talk to someone else or man, the baby is crying. Why you never take care Take care first? of her. Yes. Yeah, take care the baby. This baby is the prioritize the baby first to the First, other yes. person. Right. That's why I also angry. The some I can hear like that in life. Even Mm-hmm. the chatter is close and you can hear the baby. Yes, Ms. Munir Akhtar, welcome. Yeah. So the first priority will be the PB, right? And then when you have free time, then come here, talk to people, or even loneliness is very, you know, the worst part of Oh my anyone's life. god. So Oh my god. Angry Bird, welcome. So that's the first priority, baby. Okay. So you will feel sleepy. I'm just trying to. Yes. Yeah. I guess. Hmm. Yeah. You see, I guess sleep, but I know how a blanket. Okay. I only sit down. Yeah. So just try to lie on bed. Mehzabin Ria, welcome. Try to lie on bed and then close your eyes. See 10, 9, 8, 7, Yeah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then you go to sleep. Yeah. If I cannot sleep, sometimes I take the sleeping pills No, because no. sometimes I It's yeah really sleep. bad on Some your health. yeah, yeah. Sometimes is I cannot sleep like that, but I put the alarm so loud on Oh, no, it's really bad. You try a back counting, like in the Mayabati, welcome back. Okay.
Like close your eyes, lie on bed, and then reverse count 10 to 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And repeat again. You will fall asleep. And oh, until sleep go, and then you forget already the numbers and you go sleep already. Yes, that's also happens sometime. You will forget like 10, Yeah, 9, 7, 5, 3, yeah, 2, and then 0. lost your mind already. Yes. And sometime it will happen. Yes. So just try this method. It will be very helpful for you. Okay, okay, I go sleep now. It's time you see it. Okay. Bye-bye. Right. Good night. Yeah, bye bye. Bye-bye. Take Bye. care. See you next time. Yeah. See you. Bye Definitely. bye. Bye. Bye bye. Only Oroni. Welcome. কি হয়েছে অরণি? অ্যাটিটিউড গো ওয়েলকাম। এভাবে তাকানোর কি আছে? আজকে ফিলিপিনের বন্ধু জয়েন করলো। সে থাকে সিঙ্গাপুরে। কথা বললাম বেশ কিছুক্ষণ। ভালো লাগলো। কি আছে জীবনে? এভরিথিং ইজ ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি। আপনার বান্ধবীকে দেখতেছিলাম। ও আচ্ছা, বান্ধবীকে দেখতেছিলেন? হ্যাঁ। আমি আমার বান্ধবীকে দেখছিলাম। বান্ধবী অনেক কিউট না? বান্ধবী নাকি এখনো সিঙ্গেল। তাহলে বলেন। সে বলল যে সে সিঙ্গেল। তাই জিজ্ঞেস করলাম। মাশাআল্লাহ। আমিও ওইটাই মাশাআল্লাহ বলতে চেয়েছিলাম। এখন জিজ্ঞেস করছিলাম যে যদি মুসলিম কোনো ছেলে পায় তাহলে সে কি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করবে? তো বলল হ্যাঁ, সে রাজি। বিডি ইমরান ওয়েলকাম। ইভেন ফিলিপিনে এসে যেখানে থাকে সেখানে তার বান্ধবীরা তার অনেকগুলো বোন আছে তারা মুসলিম। আহারে হাসানি। ওইটাই তার বান্ধবীরা তারপরে তার বোন অনেকেই মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছে মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করে। তো ভালো না যদি তার কপালেও কোনো মুসলিম ছেলে জোটে। কেউ মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলো ভালো না? ভালো তো। সিক্রেট ওয়েলকাম। আর দেখলাম অনেকক্ষণ ধরে ওনার তো অনেক বয়স হয়ে গেছে তাও বিয়ে করে না কেন জানি। আব্দুল্লাহ এটা মানে আপনার কি বিশ্বাস হয়েছে? হুম, তো আহ, আরো একজন জানি কে আছেন সম্ভবত মায়াবতী জানটুসি। আচ্ছা, অনেকক্ষণ ধরে আছেন। আপনি কি কিছু বলতে চান মায়াবতী জানটুসি? চাইলে বলতে পারেন। আমি খেতে যাব, তারপরে বন্ধ করে তো দিবই। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন, কিছু বলছেন না, এমন লাগে না? আপনার যেহেতু বান্ধবী, আপনি হচ্ছে ওনাকে আপনার একটা ফ্রেন্ডকে বিয়ে দিয়ে দেন। না, চিন্তা করছি আমি বিয়ে করব। কি আছে জীবনে? যদি মুসলিম হয়ে যায় ভালো হয় না? তার উপর আমার তো ঘর জমিয়ে থাকার শখ, সে যদি ঘর জমিয়ে রাখে তাহলে তো আরো ভালো। আপনার সাথে আরো ভালো মানাবে, আমার সাথে ভালো মানাবে না? আমি সেটা সেরকম কিছু গেস করছিলাম অবশ্য। যাক, বিয়ের দাওয়াতটা দিয়ে দেন। না, বিয়ে তো সিঙ্গাপুরে হবে, ওখান থেকে কে যাবে? মুহিন আহমেদ ওয়েলকাম। ওখান থেকে
তারপরে শ্বশুর বাড়ি যাব। তো সিঙ্গাপুরে যেতে পারবেন? বিয়ের দাওয়াত খাইতে? বলেন, বলেন। ইউটিউবে একেবারে কেউ নাই। এতিমের মতো ইউটিউব হয়ে আছে। একটা ভিউয়ার্স নাই, একটা কমেন্ট নাই। কি আর করা, এটাই জীবন। আপনি ওনাকে বিয়ে করলে সবাই বলবে যে সুগার মামি। বললো, সমস্যা কোথায়? গুড নাইট, সি ইউ নেক্সট টাইম, টেক কেয়ার অলওয়েজ, আল্লাহ হাফিজ। Yeah, take care you too, and good night, good sleep. Hope you feel well tomorrow. We will talk tomorrow also if you come to our live. I mean our broadcast. I mean my broadcast. Of course, you have to get good sleep. Take care. Allah Hafiz. Okay, thanks a lot. Mention not. Of course, Allah is welcome. Not too much. অধরা ওয়েলকাম। অধরা কেমন আছেন জানাতে ভুলবেন না। আশা করছি ভালো আছেন। রিকো ওয়েলকাম। কে গো? তাহলে আপনি আসতে পারেন। পারিসা ওয়েলকাম। অনলি অরণি। হ্যালো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া মাগফিরাতুল জান্নাত। হাই পারিসা, হাই জি হ্যালো। আলহামদুলিল্লাহ উপর আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে বেঁচে আছি, ভালো আছি আর আছি ফেয়ার এন্ড হ্যান্ডসাম এর মতো অ্যাজ ওয়েল। আপনি কেমন আছেন? মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। জি। আচ্ছা, যাই হোক, আমাদের ভাবিকে দেখলাম, মাশাআল্লাহ। অনেকটা ভাবি কি? সুন্দর আছে। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ যেন নজর না বিয়ের লাগে। দাওয়াতটা কিন্তু দিয়েন। একা একা বিয়ে করলে কিন্তু বউ মারা যাবে বাসর ঘরে। আমি সেটাই তো বললাম যে ওই যে যাইতে হবে ওখানে। আপনি যদি আসমা বেগম ওয়েলকাম। কি অবস্থা, কেমন হ্যাঁ, আছেন? জি দরকার হলে আলহামদুলিল্লাহ। যাবো। হ্যাঁ? তারপরেও আপনাদের মানে বিয়েটা দেখে মরে যেতে চাই। হ্যাঁ, দেখে মরে যেতে চান? আচ্ছা, এমডি এনামল ওয়েলকাম। না আবার পরে বলবেন না যে ভিসা এবং টিকিট পাঠিয়ে দিতে। আপনার নিজ খরচে যেতে হবে না, কিন্তু। এগুলো তো আপনি দিবেন কারণ আপনার বিয়ে না, না। না, না, না। উহু। এই যে চলে আসছে, ভাবি ওয়েলকাম। আবার চলে গেছে। সে চলে আসছে না, ছিল। ডিএম কেন, বস আপনি ওয়েলকাম। ধূমপান করেন? হ্যাঁ? আমি? হ্যাঁ, ধূমপান তো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ক্ষতিকর তো আরো অনেক কিছু। এই যে এখন কথা বলছি এটাও তো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু তারপরেও তো হ্যাঁ, কথা বলছি কিন্তু না। একটা মেয়ে মানুষের থেকে পারেনা সিগারেট তাসলিম অনেক রিমেকো। ভালো আছে। জি? মেয়ে মানুষ তার থেকেও বিষাক্ত বেশি। এক্সাক্টলি। এজন্যই তো আমি যত সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, সত্যি কথা। এসব থেকে দূরে থাকে, আবার বুড়ো মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। হ্যাঁ, তো সমস্যা নেই তো। ওনাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে যে ওনাকে নিয়ে না উনি তো এই ব্যাপারে সবসময় কিছু, যাতে উনি উনি তো ধূমপান তানহা করতে ওয়েলকাম। পারে। উনি তো এই ব্যাপারে কিছু বলে নাই। ওনার কাছে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে হ্যাঁ উনি বিয়ে করতে চায় কিনা। যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে হলো, আর যদি না চাইলো তো না হলো, সমস্যা কোথায়? এত সুন্দর ছেলেরাও সিগারেট খায়। এত কি?
এমনিতে ভাবতে কেমন জানি একটা মানে লাগতেছে যে মানে কিউট কিউট মানুষগুলো সিগারেট খায়। হ্যাঁ, তো যেটা দেখলে মাথায় কাজ করে না সেটা তো খেতে পারি না, এজন্যই তো সিগারেট খাই। আপনি জানেন কি দেখলে আমার মাথায় কাজ করে না? আরে মনের দুঃখে কই যাই। না, যদি কেউ খাওয়াইতো তাহলে খাইতাম না, সিগারেট খাইতাম না, সেটা খাইতাম। আচ্ছা ভাই, আপনার দেশের বাড়ি কোথায়? ইউনাইটেড স্টেটস অফ খুলনা। খুদা ইউজাইডি ওয়েলকাম। মাই গড, খুলনার ছেলে। জি, প্রচুর খুলনার ছেলে। ভালো। হুম। তবে আমরা এর কিন্তু লেগে শরীরে এত এনার্জি। এনার্জি, হ্যাঁ, মায়াবতী সিগারেট জানটুসি। খাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, সেটা বলতে পারেন। তবে আমরা অনেক খাইস্টা এবং আসছেন। হ্যাঁ। ওনাকে সেই মায়া কখন কল দিয়েছি আর এখন আসছে। যাই হোক। মায়াবতী জানতুসি। আচ্ছা যাই ওয়ালাইকুম হোক, আসসালাম আপনার কলে রহমতুল্লাহ। আজকে আমি নতুন আসছি, আপনাকে পরিচয় দিই। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হচ্ছে অর্নি, আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট ঢাকা গাজীপুর। গাজীপুর, ওয়াও, দ্যাটস গুড। তো আপনি নতুন আসছেন? আমি উপরে আসছি অনেকবার ব্রোডে, কিন্তু কলে কখনো আসি নাই, আজকে প্রথম। মানে সেটাই বললাম যে আপনি নতুন হ্যাঁ। আসছেন, যাই হোক। জন্মের পর বলে ফার্স্ট ওনাকে দেখলাম। হ্যাঁ, আমার কথা বোঝা যায়? খুব বেশি বোঝা হ্যাঁ, যাচ্ছে না। মানুষটাকে বোঝা যায়, হালকার উপরে ঝাপসা। হ্যাঁ, ওইটাই আর হ্যাঁ, কি ওরকম। হালকার উপরে হচ্ছে ঠান্ডা হাওয়া আর হচ্ছে বাতাস। হুম হুম। এই, আচ্ছা আমি এটা বুঝি না যে লুকিয়ে লুকিয়ে যে ধোঁয়া বের করে, তো এটা কি আর বোঝার বাকি থাকে যে কি খাচ্ছে? না, ওইটা আমি সামনেও খেতে পারতাম, বাট বিষয় হচ্ছে যে লাইভ ব্যান হয়ে যাবে, এজন্য সামনে খেতে পারছি না। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এটা জি, মানে খেলে আমার একটা কথা মনে পড়ে যায়, যদি থাকো টেনশনে মারো টান ব্যঞ্জনে। এক্স্যাক্টলি। না, বেনসন টেনশন দরকার নেই, বেনসন আমি পছন্দ করি না। ও আচ্ছা আচ্ছা। হুম, হ্যাঁ, প্রচুর আছে। আমিও হোস্ট দেখতাম, কি জানি জি। বলতো, ফার্স্টে একদিন আসছিলাম, মেবি কখনো কলে আসি নাই, হুম হুম। উপর থেকে দেখছি। জি, শুধু ওপরে থেকে দেখেন। হ্যাঁ, ওয়েলকাম ওয়েলকাম সবাইকে, ওয়েলকাম এভরিওয়ান। বেশি বেশি করে কি জানি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বলতে পারি না, শিখে নিবো। হুম হুম হুম। সে জি, ডেফিনেটলি। যখন ইউটিউবে যাবে, গিয়ে বলবে কি জানি ভুলে গেছি। ভুলে গেছেন না? প্যারা নাই, মনে পড়লে তখন আমরা আবার শুনে নিব। সে মনে পড়লে তো প্রচুর ভোগ ভোগ করি, আর যদি এই একটু হোস্টের জন্য আমার ফোনের গ্লাসটা এখন ফেটে গেছে। হ্যালো কি, গ্লাস ফেটে গেল কেন? পাড়ি দাও। আমার জন্য কেন? এই যে একটা মশা, মানে এত জায়গা থেকে ফোন, মানে গ্লাসের উপরে এসে মশা বসছে, ভাবলাম যে হোস্টেল হচ্ছে একটু ব্লাড খাবে, এলে থাপ্পড় দিলাম, ফোনের গ্লাসটা ফেটে গেল। তো খাইতো, আমারটা খাইতো, আপনারটা তো খাইতো না। আপনি কেন মারতে গেলেন? আমার গায়ে মশা না, বসলেই আমি মারি না। একজনের রোডে বেড়াইতে আসছি, আসার পরে যদি মশা যদি এসে যদি আমার ফোন থেকে অসভ্যতামি করে, তাহলে এটা তো আমার মানে কেমন জানি লাগে না। না, এরকম অশিক্ষিত ভদ্রতা মশা তো কিন্তু, বজায় এরকম অশিক্ষিত মশা কিন্তু আহ, প্রত্যেকটা এলাকায় থাকে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের এখানেও চটকানা আছে। দিছি ওনাকে। ইস, জি। তো ভেঁচকিয়ে বেচারা গেছে। তো মরলোই না। ও আচ্ছা, মরাই নাই তাহলে তো। না, একটা একটা পা ভেঙে গেছে। এই মশার কাহিনী শুনে আমার একটা কাহিনী মনে পড়ে গেল। এই কাহিনীটা অবশ্য অনেকবার বলেছি, শুনতে চাইলে না হয় আবার বলবো, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, অবশ্যই। যে একটু পর পর ওখানে খেয়ে খেয়ে আসে তো আপনার উফ, বাসা কই? গন্ধ। তানিশা ইসলাম, আমার বাসা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ খুলনা। আপনারটা কোথায় জানাবেন অবশ্যই। হ্যাঁ, তো যে গল্পটা বলছিলাম যে খুলনার মানুষ। জি, আমরা অনেক খুলনার মানুষ খাইস্টা। দেখেই তো এই যে বরিশাল, বরিশাল। ওপেনলি ধূমপান ইউজ করতেছে। হ্যাঁ, অবশ্যই। অতিরিক্ত নাকি আমাদের শ্বাস একটা বেশি। পাওয়ার আছে, হ্যাঁ, অফ কোর্স। আহারে, তো মানে মাতাল এলাকার মানুষ, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম আচ্ছা আপু, বলতে পারেন। আমি হচ্ছে এটা নিঃশ্বাস নিতে পারি না, যদি কেউ সামনে খায় মানে আমার বন্ধ হয়ে সামনে খাই বলতে না আপনি, যায়। এটা যদি আমার গন্ধ যদি আসে, আমি 2-3 দিন মানে আমার নাকে মনে হয় যে এটার মানে স্মেল পাচ্ছি, খাইতে বসলে এরকম লাগে আমার কাছে।
আপনাদের দুইজনের হাজবেন্ড দেখবেন মানে সিগারেট না গাঞ্জা খাবে, দেখেন। জীবনে ওরা শুনেন এখনো পর্যন্ত মানে অবশ্যই। আমার হাজবেন্ডের সাথে এখনো পর্যন্ত মানে আমার সেরকম মানে দেখা হয় নাই, উনি বাইরে থাকে, মানে আমাদের আমাদের বিয়েটা হইছে হুম মানে হুম। ফোনে, ফ্যামিলি থেকে আচ্ছা। বিয়ে হইছে ফোনে। সে হচ্ছে আসতেছে ঈদের পরে। জি। তো তখন হয়তো জানি না সে সিগারেট খায় কিনা, তার সাথে যখন কথা বলি তাকে দেখি মাশাআল্লাহ প্রচুর ভদ্র এবং ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। মাশাআল্লাহ। কিন্তু জানি না যে যখন দেখা হবে তখন সে সিগারেট খায়। কিন্তু আমার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে যদি আমার হাজবেন্ড সিগারেট খায়, হুম ওর হুম। বিছানা মানে টোটালি আলাদা থাকবে। মানে আমার যাতে আশেপাশে যাতে না আসতে পারে। আমি এগুলোকে প্রচুর ভয় পাই। মানে এগুলো যে এত একটা বিশ্রী গন্ধ, মানে প্রচুর। ভেরি ওয়েলকাম। বিজি, সরি। হ্যাঁ, তবে কিছু বিড়ি কিছু জিনিসের, হ্যাঁ কিছু কিছু এইগুলো কি মানে এদেরকে কি বলে জানো? যারা বিড়ি খায়? ও বিড়ি সারা খুব ওয়েলকাম। বেডা। হ্যাঁ, নেশাখোর নেশাখোর। গাঞ্জাখোর, নেশাখোর, বিড়িখোর, ডু অর ডাই মাতাল ওয়েলকাম। বেডা। হ্যাঁ, মাতাল না, নেশাখোর। যাই হোক, অনেক মেয়েরা পছন্দ করে। অনেক মেয়েরা সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে। অবশ্য অনেক সিগারেটে গন্ধ নাই। তানিশার মনে হয় অনেক পছন্দ। তানিশার পছন্দ হলে তানিশাকে তো আমি বিয়ে করব। কি আছে জীবন। হাইরে কতজনকে যে বিয়ে করবে। না আপু। হ্যাঁ ও আপু, আচ্ছা, আছে পছন্দ। অনেকেরই পছন্দ। এখনকার হ্যাঁ, মেয়েরা তো গাঞ্জাখোর, মাতাল এগুলো ছেলেকেই বেশি হচ্ছে পছন্দ করে। এমডি লিটন খান ওয়েলকাম। তো হ্যাঁ, যে গল্পটা বলতে চাচ্ছিলাম এই যে আপনার মশার গল্প, যে ঠ্যাং ভাঙা নিয়ে আরকি। হ্যাঁ। ঠিক আছে। তো হ্যাঁ, যেটা যেটা হয়েছে যে এক বড় একটা রেস্টুরেন্টে আ শেফ মানে যারা রান্না করে তাদের নিয়োগ দিয়েছে। এখন আ চায়না, জাপান আর হচ্ছে বাংলাদেশী ৩ জন গেছে ওখানে। তো আ চাইনিজ যিনি উনি আগে অডিশন দিচ্ছেন। মানে আগে আ উনার ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে। তো উনি এবার হ্যাঁ। চাইনিজ যেহেতু নিনজা, তো একটা আ ইসের থেকে ওই যে চাপাতি আছে না? যেটা দিয়ে ওই যে শাকসবজি কাটে। হ্যাঁ। তো ওইটা ওইটা হাতে নিয়ে মোটামুটি বেশ অনেকক্ষণ হাওয়ায় ঘোরাঘুরি করল। ঘোরাঘুরি করার পরে গল্পটা মনে হয় অনেক মজার হবে। হুম, দেখো ঘোরাঘুরি আগে করার একটু পরে হেসে নেন। জি হ্যাঁ, আগে হেসে নেন। তো অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর আ একটা মাছির একটা পাখা কেটে সরি একটা মাছিকে আ দুভাগ করে টেবিলের উপরে ফেলল। হ্যাঁ, মাছের পাখা আছে তো। হ্যাঁ, মাছির পাখা আছে না? নাহলে মাছি ওড়ে কি করে? পিপিলিকারও হ্যাঁ, পাখা আছে। পিঁপড়ারও তো হ্যাঁ, পিঁপড়ারও তো পাখা আছে। হুম, আছে। সেটাই বলছি। তো মাছিকে একটা মাছিকে দুখণ্ডিত করে দিল। এরপরে আ জাপানিজটা আসলো। জাপানিজটা আসার পরে সেও চাপাতিটা নিয়ে অনেকক্ষণ আ বাতাসে ঘোরাঘুরি করল। তো ঘোরাঘুরি করার পরে দেখলো একটা মাছির পাখা কেটে মাছিটা নিচে পড়ে গেছে। এইবার যে বাংলাদেশী সে চাপাতিটা নিয়ে মোটামুটি অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছে, হ্যাঁ? চাপাতিটা নিয়ে। এখন কিছু হয় না। প্রায় ১০-১৫ মিনিট এভাবে ঘোরাঘুরি করেছে। ঘোরাঘুরি করার পরে আম যারা ইন্টারভিউ নিচ্ছে তারা বলছে যে, চাইনিজ যিনি উনি তো একটা মাছিকে দুখণ্ডিত করল। তারপরে যিনি জাপানিজ উনি তো অন্তত একটা পাখা কেটেছে, না? তো আপনি যে ১০-১৫ মিনিট ঘুরে আপনি তো কিছু করতে পারলেন না। তো তখন উনি বলছে যে, "আরে টেনশন নিয়েন না ভাই। আ ওরা তো অন্তত মানে দুভাগ করেছে। মেরে ফেলেছে। আমি ওরে মারিনি। আমি ওরে এমন জায়গায় আঘাত করছি যে ওর জীবনে বাপ হইতে পারবে না।" তো তোমার জীবনে এমন কিছু তাগাদ। তো এই ছিল হচ্ছে গল্পটা, মাছির গল্প। টিন আফরোজ ওয়েলকাম। তো আপনিও যেহেতু মশার ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছেন, হ্যাঁ, হাসির সাথে কান্না করো না বন্ধু, ঠিক আছে? হুম, মানে হুম। গল্পটা অনেক মজার ছিল। তো ওই তো আ আচ্ছা তাহলে ওটা যে কাটলো ওটা কোথায়? ওটা কি কেউ দেখলো? না ওইটা তো ওটা কি কারো মায়াবতী, তাহলে ওটা গেল কোথায়? ওটা হ্যাঁ, কি গেল হচ্ছে কোথায়? মানে ফ্রাই হয়ে গেছে কোনো কিছুতে না যেয়া? এক্সাক্টলি চাপাতি তো লেগে যেতে পারে। আল্লাহ, তাহলে অনেক বুঝতে হবে, মজা হ্যাঁ? পাইছি কিন্তু
ছাদ না হয় এখন না পেলেন, পরে পেতে পারেন। যখন পরে আবার মনে পড়বে তখন। এই পরে মনে পড়া নিয়ে হচ্ছে পরে মনে পড়া নিয়ে হচ্ছে আরেকটা গল্প মনে পড়েছে। যদি এটা আর না বলি। ঠাকুমার ঝুলি ও ঠাকুমার ঝুলি আছে, আচ্ছা ঠাকুমার আচ্ছা। ঝুলির গল্প শুনছি, কিন্তু যে মানে দাদু কি যেন হ্যাঁ, চা পাতি ঘোরানোর গল্পটা প্রথম শুনলাম। না? দাদাদের ঝুলি। আরে হুম, হুম। তারপর শোনো আমি বলি, জন্মের পর মানে ফার্স্ট টাইম এমন গল্প শুনছি আর কি, কখনো কোনো হ্যাঁ হ্যাঁ, বইয়ের মধ্যে আমিও দেখি নাই। আর হচ্ছে মানে আমি লেখাওটা এরকম নাই। গল্প শুনি নাই, খুদে ইউসাইডে পড়িও গল্প। নাই। হুম, আচ্ছা শোনো আমি বলি, আপু অনেক হাসতে পারে। হ্যাঁ, আপু অনেক এক্সাক্টলি। হাসতে পারে। কথা বলবো। হাসির অ্যাওয়ার্ডটা তাকে দিয়ে সারা দেওয়া হোক। বছর কান্নাও করতে পারি, হাসতে পারে, এই যে হাসতেছি, হাসার মধ্যে কখন যে কান্না করে দিব এটারও শিওর নাই। আমার একদম কোমল হৃদয়। কোমল হৃদয়। কোমল হৃদয় আমার, ঠিক আছে, কখনো হার্ড হয়ে যায়, কখনো ইমোশন। আমার না মাঝে, মাঝে ঘুম হয় না এই শক্ত বালিশের জন্য। আপনার কোমল হৃদয়কে একটু জায়গা দিবেন যেন ঘুমাতে পারি? অলরেডি এখানে একজন জায়গা করে নিয়েছে, সে ও এখনো আচ্ছা। ঘুমাইতে পারে নাই। খুব আরে আফসোস ইস! তার, সে ঘুমাবে। তো ফার্স্ট ট্রায়ালটা না হয় আমি দিলাম। কি বলেন? না, ফার্স্টটা উনি দিক, আচ্ছা। দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় তাহলে পার্ট। আমার সিরিয়াল আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আমি তাহলে আরে সিরিয়ালের ও জন্য না না না, নাই না নাই নাই, করব। সিরিয়াল নাই, ওই যে না আপনি বললেন এটা বললেন ছিল যে ওখানে। না, না, না ওই ফার্স্ট তারপরে না না, তখন চিন্তা করে দেখবো, সেকেন্ড টাইম চিন্তা করে দেখবো। ওকে, ওকে। জি। না আপনি বললেন যে ফার্স্ট উনি শুয়ে নেই। তো তার মানে আমাদের চান্স আছে। হুদে ইউসাইড ওয়েলকাম। আশা করছি আমার আপনি ভালো বালিশ আছেন। খুব, হ্যাঁ, আমার বালিশটা অনেক শক্ত। মাঝে, মাঝে ঘুমোতে এই কষ্ট কোমল হয়। হৃদয় এমনিতেই তো কোমল হৃদয়, সে হুম, হুম। ঘুমালে কোমল হৃদয়টা আরো কোমল হয়ে যাবে। জি। না উনার হৃদয় কোমল হবে এখন না। উনার বরঞ্চ এখন একটু হার্ড আছে হালকা, হুম, হুম। পরে একদম কোমল হয়ে যাবে। না উনার কোথাও না কোথাও শক্ত হয়ে যায় কে জানে পাহাড়ের মতো। পাথরের মতো। আল্লাহ, যাই হোক। কোথায় যাবো? হ্যাঁ, কোথায় যাবেন আর? এখানে যেহেতু আছেন কথাই বলি। কি বলেন? আল্লাহ, হয় ইমান দাও নইলে একটা বিমান দাও, উড়ে চলে যায়। বিমান। আপনার তো অনেক শখ। অনলাইন বিদায় ওয়েলকাম। আরে হচ্ছে শখ হবে না, কারণ জিজু তো প্রবাসী তাই না, তো জিজুর কাছে যেতে হবে না, হ্যাঁ জিজুকে হ্যাঁ, ফিল একদম করা, ভালোবাসা একদম। মানে মিস করা, তাই আহ, না? ভালোবাসা কি এখন ভালোবাসা পাওয়া যায় আদৌ? প্রচুর। কেন পাওয়া আসলে যাবে না, আমি তো মনে করি বাংলাদেশে কি যে দূর থেকে দেখতেছেন। ভালোবাসা সুন্দর। হুম, তাও ঠিক। এই কথা ঠিক। হ্যাঁ, দূর থেকে ভালোবাসা সুন্দর, যে ভালোবাসাটা দূর থেকে পাওয়া যায়, যে কেয়ারটা পাওয়া যায়, চমৎকার আমার কথা। মনে হয় না যে কাছে আসতে সে এতটা থাকে। কাছে আসলে আর কাছে ওটা আসলে তখন বিরক্তিকর হয়ে যায়। ভাই কি জব করেন না অন্য কিছু করেন? আমি ইমোতে ফ্রিল্যান্সিং করি। আর হচ্ছে এই যে ঠিক আপু বলছো। হ্যাঁ, ওই যে এই এই এখানে কিন্তু আচ্ছা, একটা বিদেশি গলায় আপু কি আছে, ঠিক কাটা আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার কোথায়? হোস্টের কথা শুই না, আমার গলাটা মাঝে মাঝে শুকায় যাইতেছে, আবার হালকা ওই কোমল হৃদয় তো, গলা আবার ভিজে যাইতেছে। আপনি চাইলে যদি সুযোগ দেন তাহলে আমি আর অনেক কিছু ভেজাতে পারি। ইমো বিজনেস করেন? হ্যাঁ, 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 ইমোতে ফ্রিল্যান্সিং করি। আম, এ- এ- এই এক- আবার এক- মেয়েরাও দেখি আয়না কলে বিজনেস করে, এটা কোন ধরনের বিজনেস? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে আমি অন্য একটা প্ল্যাটফর্মে ছিলাম জানেন। চকলেট পাগলি ওয়েলকাম। আমি সেই ঘটনাটা একটু শেয়ার করি, হ্যাঁ? বিষয়টা হচ্ছে আমি যে পরশুদিন হচ্ছে, হুম হুম, বলেন। হ্যাঁ, তো আমি ওই প্ল্যাটফর্মটাতে নতুন, হ্যাঁ? এখন আমি এরকম ব্রড খুলে বসে আছি তো একজন নিচে টেক্সট করছে যে আমি আমি তখন কাজ টাজ কিছু নাই আমার কাছে, মানে হাতে কোনো কাজ নেই। তো আমার এভাবে কমেন্ট করেছে এই যে যেরকম এই যে ইমো বিজনেস করেন না এভাবে লিখেছে যে কাজ করতে চাইলে ইনবক্স করুন, পুরো ফায়দা ওয়েলকাম। তো আমার হাতে তখন কাজ নাই, কাজ প্রচুর দরকার। তো আমি তাকে ইনবক্স করলাম যে হ্যাঁ আমি কাজ করতে চাই। তো তখন আমাকে লিখছে যে ১ ঘন্টা আহ, এক ঘন্টা ১,০২০ টাকা আর আহ, আরে, আধা ঘন্টা কত মিনিট কত টাকা জানি যাই হোক।
আমি বললাম যে আরে এরকম বিজনেসই তো আমার, না এরকম কাজই তো আমার দরকার। আমি বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো কেরোসিন তেল নিয়ে যেতেন একটু। বিটিএস বিথি ওয়েলকাম। তো আমি বলছি যে হ্যাঁ আমার এরকম কাজই তো দরকার, যদি এক এক ঘন্টা 1,000 টাকা 1,020 টাকা হয় তো। হ্যাঁ, একদম বিনা পরিশ্রম ছাড়া। হুম হুম। তো আমি বললাম হ্যাঁ আমি কাজ করতে চাই। কিন্তু তো বলছে যে তাহলে এই বিকাশ নাম্বারে 1,020 টাকা পাঠান। আমি বললাম এটা কেমন হলো? আমি কাজের অভাবে ভুগছি, আমি কাজ করব, আপনাকে কেন টাকা দিব, আচ্ছা, আপনি না কি টাকা কাজ দিবেন। করে ওরা? ওরা যে এইভাবে বলে, ওখানে মূলত হুম কি হুম। কাজ হয়? যাওয়ার পরে কি কাজ করে? এখন আমি তো আর গিয়ে দেখিনি যে কি কাজ হয়। ওখানে শুটকি বিক্রি করে নাকি, ওখানে শুটকি বিক্রি করে নাকি ঝিনুক বিক্রি করে? মেবি ঝিনুকই বিক্রি করে। কি জানি, হতেই পারে ঝিনুক, কিছু একটা। ঝিনুকের আমি তো আর টুকরা গিয়ে টুকরা দেখিনি। থাকে, আবরণটা খুইলা মুখটা মুখটার হচ্ছে কালার। ওই হলো। তো ওই জব আর আমার করা হলো না বুঝছেন। যে জবে আমি আমি কাজ করব আবার আমি টাকা দিব, এটা কেমন কথা? আমি কাজ করব না আমাকে টাকা দিবে, তাহলে না এটা জব। হ্যাঁ, এটা ভুলও বলছেন তো আপনি। আপনি কাজ করবেন, আপনি হচ্ছে ওখানে টাকা দিবেন না কেন? উনি যে ঝিনুকটা যে দেখাবে, ঝিনুকের ভিতরে যে মুক্তাটা আছে দেখাবে, এটার কি একটা দাম আছে না? ও আচ্ছা, এরকম কিছু, এটা তো জানতাম না। যাই হোক, তো মুক্তার কালার দেখবেন। প্রিয়তমা হোক। তো ওইটাই আর কি, এজন্য আর জবটা করা হলো না। এই হলো ব্যাপার। তো জব থেকে ওই কথাটা মনে পড়লো। মানে এগুলো মানে এমন এমন মেয়ে, সেগুলোর মানে শরম লজ্জা বলতে কিছু নাই। মেহু ওয়েলকাম। কি জানি। আবার হচ্ছে ওই যে ফেসবুকে এখন দুই বোন হচ্ছে, মেয়ে দুটার নাম কি যেন ভুলে গেলাম। এরা দুই বোনে কি একটা অবস্থা, মানে সাথে একটা ভাই থাকে, মানে এমন এমন অশ্লীল পোশাক পরে পরে এসে মানে করে। পরে হ্যাঁ, ভাবলাম যে এদেরকে মনে এই হয়। বাগানের চাষটা আমার একটু ভালো হয়েছে, এই বাগানের চাষটা ভালো হয় নাই, সামথিং লাইক দ্যাট, তাই তো? হ্যাঁ, হয়তো ঝড় বৃষ্টির সময় হয়তো তার বাবা মা সবকিছু ভুলে গেছিল। এই ওখান ভুলে থেকে গেছিল মানে না, মনে এই হয় ফার্মেসি বন্ধ ছিল, হতে হ্যাঁ, পারে বন্ধ এরকম। ছিল, এটার জন্যই তো এগুলো হইছে। এক্স্যাক্টলি। হয় না? কি আর করা আর বলেন, এটা হচ্ছে নিয়েই তো জীবন। দেখবেন যে না, মানে করলে অনেক সুন্দর হয়ে আগাছাগুলো জ্বালায় পাগলি ওয়েলকাম। অন্য গাছকে মারার জন্য। পাগল ভালো হয়ে যান বুঝছেন, এরকম পাগলি থাকলে সমস্যা। যাই হোক, সবাই কি রাতে খাবার খাইছেন নাকি? আমাদের আর আমার খাওয়া তো দাওয়া দুঃখে কষ্টে বেদনায়। কেন, আপনার উনি আমি খায় যে নাই তাই? না, এমনিতে রাতে খাবার খাই না, রাতে খুব কম। না, আপনাদের তো আবার ওই মহিলাদের একটা কমন ডায়লগ থাকে যে তুমি না খাইলে আমি খাবো না, ও মা তুমি গো। ওষুধ না খাইলে আমি খাবো না। হ্যাঁ, এরকম। আর আহ, মায়ের স- মধ্যে পানি আছে, একটু পানি দিবা? আচ্ছা ভালো কথা, মায়াবতী কোথা থেকে বলছেন? জি, বলছি আপনি কোথা থেকে বলছেন? এই তো কুমিল্লা। কুমিল্লা? পাশাপাশি, আপনার পাশাপাশি। অজানা অজান্তে ওয়েলকাম। আপনার পাশাপাশি মানে আপনি কোথায়? কারণই? পানি খাইতে যে গলার হ্যাঁ মধ্যে আপনার খাইলো পানি না চলে পানি গেছে। খাইলো, হ্যাঁ সেটাই বলছি। যে ভাত তো খাইলো না বেচারি, পানি খাইলো। বলেন। গলায় যে কি হয়েছে যে 2টা দিন ধরে কি নিঃশ্বাস হয়েছে? নিতে গেলে মানে গলার এখানে শুকায় যায় যে, মানে একদম কাশি আসে। ও। ডক্টরের কাছে গেলাম, ডক্টর বলতেছে ভিটামিনের অভাব। পরে ভাবলাম যে হাজবেন্ড দেশে আসবে যখন বলবো বেশি বেশি আমাকে একটু ভিটামিন দাও, গলাটা যাতে একদম ক্লিয়ার থাকে। ভিটামিন তো গলায় দিবে না, ভিটামিন গলায় দিবে? ভিটামিনটা দেবে অন্য জায়গায়। হ্যাঁ, ভিটামিন আমি চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, ডক্টর বলছে যে ভিটামিন খাইলে নাকি মানে হাজবেন্ড দেশে আসলে বেশি বেশি ভিটামিন খাবেন, দেখবেন যে শরীর আর সব ফিট থাকবে একদম। আচ্ছা। এর যে গলাটা এরকম খুশখুশ করতেছে, শুকায় যেতেছে, তখন গলাটা একদম মানে ক্লিয়ার থাকবে। হ্যাঁ, তখন হাজবেন্ডের উপর বেশি বেশি চিল্লাইতে পারবেন। তো আপনি বললেন কুমিল্লার আশেপাশে কোথায়? আমার কথা বলিনি, ওই যে হচ্ছে মায়াবতীর কথা বলছি। আপনি বললেন না মায়াবতী যখন বলল কুমিল্লাতে, তখন আপনি বললেন না হ্যাঁ আশে হ্যাঁ, মানে আমি পাশে। বলছি মানে কুমিল্লা মানে আপনাদের আশেপাশে কিনা তাই বলছি। আমাদের আশেপাশে কই খুলনা কই কুমিল্লা?
আচ্ছা, ভালো কথা। কুমিল্লার একটা আ জিনিস আমার একটু মানে সবাই এটা কেন বলে আমাকে একটু বলবেন? জি, জি। ইতর, ইতর কুমিল্লাকে ইতর বলে। হ্যাঁ, মানে এটা কেন বলে একটু এটা আমাকে যদি যদি মানে বলতেন। এটা যদি ব্যাখ্যা দিতে যাই তাহলে অনেকটা সময় লেগে যাবে। যদিও হ্যাঁ, তো আমার নেটটা একটু স্লো আরকি। জি, জি। তো তর্ক করতে চাই না। সবাই ইতর তর্ক না, বলে। মানে যদি একটু জানার ব্যাখ্যা ইচ্ছা। করতে যাই আমা তাহলে আমার অনেক আমার একটু জানার ইচ্ছা ছিল। হ্যাঁ, আপনার যদি প্রবলেম না হয় আমাদেরকে আহা একটু গো! জানাতে পারেন। এই আপু আমি নিজেও জানি না যে ইতর কেন বলে কিন্তু অতটুকু জানি যে কুমিল্লার আরে এটি মানুষ ইতর এমনিতেই না হলে বড়লোক একেকজনের হওয়া যায় শোনো, না। শোনো বলি, একেকজনের একেক রকম ইয়ে। যেমন রংপুরাদেরকে বলে যে রংপুরা মফিজ। ঠিক আছে? রংপুরাদেরকে বলে মফিজ। কুমিল্লার মানুষকে বলে ইতর। আরে আর সমস্যা নেই হচ্ছে তো। আমাদের আমাদের গাজীপুরের মানুষদের এদিকে বলে কি বাস্তহারার বলে বাস্তহারার এদিককার মানুষ নাকি গাঞ্জুটি। অনেকেই বলে যে গাঞ্জুটি এলাকার মানুষ। আর ভাই রে খুলনার ভাই ছোট খুলনার থেকে বড় মানুষরা হচ্ছে, হইলাম। হ্যাঁ, খুলনার মানুষরা হচ্ছে খাইস্টা। হ্যাঁ, এই খুঁজতে মানে আসলে খাসটা হ্যাঁ, মাছের আঁশটার মতো। এক্সাক্টলি। আচ্ছা আচ্ছা এই বম্বে কেন ভাই নাক দিয়ে ধোয়া নিজের বের ঢোল করে নিজেই পিটাই গন্ধ বুঝছো? নিজের ঢোল নিজেই পিটাই। না, আমি প্রাউডলি কিন্তু বলি, হ্যাঁ? আমি কিন্তু প্রাউডলি সবার সাথেই বলি যে খুলনার মানুষ কিন্তু প্রচুর ও খাইস্টা। আচ্ছা আচ্ছা হুম, হুম। এই ব্যাপার ও ওখানে কি এটা কি চলতেছে কোথায়? ইস আমাকে কেউ একটু বলো আমার গলাটা কি করলে ঠিক হয়ে যাবে। এই আপু শোনা তোমার হচ্ছে গলা শুকিয়ে যায় তারপর হচ্ছে শালার আমার হাজবেন্ড বললো ফোনে চার্জ শেষ চার্জ দিয়ে তোমাকে ফোন দিব। ওকে বললাম আমার আহারে গলায় প্রবলেম হচ্ছে একটু ফোনটা দিয়ে আমার গলাটা ক্লিয়ার করে দাও। শালার হুম, হুম। খবরই নাই। দেখেন, ওনার ফোন আচ্ছা চার্জ দিতে গিয়ে ওনার কোন ফোন চার্জ দিচ্ছে সেটা ভালো করে দেখেন। অন্য কোথাও অন্য কোনো ফোনে চার্জ দিতে গেছে কিনা। এই আপুর হচ্ছে লাভ স্টোরিটা খুব সুন্দর যেহেতু জিজু ওখান থেকে কল দিলে আপুর অটোমেটিকলি ফ্রিতে গলা ভালো হয়ে যাবে রূপা খান, ওয়েলকাম। ভালোই তো আপনি হ্যাঁ দোয়া করেন অবশ্যই কিছু কিছু জিনিস দেখলে এমনিতেই অ্যালার্জি আসে ও আচ্ছা আচ্ছা এই বুঝছো? ব্যাপার হুম ও তোমার হচ্ছে হ্যাঁ আমার হচ্ছে বিয়ে তো তোমার করো যখন নাই আমি বিয়ে করো বিয়ে রুহি, করলে ওয়েলকাম। মজা শুধু বিয়ে করলে খালি খাওন আর খাওন। খালি খাওন আর খাওন। আরে দূর রাখো তুমি আচ্ছা শোনো আমি হ্যাঁ বলি রাখো রাখো কাছে তোমার আসলে বিয়ে তাহলে দূর থেকেই এত খাই কাছে থাকলে হুম, কত খাবো চিন্তা করো। আমি তোমার ধরো আমার কাছে অটোমেটিকলি থাকলে আমি অনেক স্বপ্ন যে চকলেট আছে না চকলেটের মতো খাবো ঠিক আছে আইসক্রিম চকলেট আমার এগুলো খুব মানে কি একটা খাবার হুম, এরকম হুম, স্বপ্ন। খাবেন তো। অবশ্যই খাবেন। কেন খাবেন না? হ্যাঁ পুরোটাই তো। অবশ্যই তাই না খেতে হবে পুরোটাই তো না। আপনার। হ্যাঁ। হ্যাঁ চেটে চেটে খাইলে মানে একটু মানে আস্তে শেষ হবে। আপনি চুষে চুষে খাবেন দরকার হয়। হ্যাঁ চুষে চুষে এটাই তো হ্যাঁ, বলতেছি চেটে চেটে খাবো ওই যে হরলিক্স আছে না ছোটবেলায় হাতের ইয়েতে করে নিয়ে জিভে দিয়ে চেটে চেটে হ্যাঁ, খাইতাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকম হ্যাঁ। করে চেটে চেটে খাবো তাহলে ছোটবেলায় আপনি আস্তেই হরলিক্স যাবে। খাইতেন চেটে চেটে? হ্যাঁ আমার অভ্যাস ছিল। আবার গুঁড়ো দুধ আছে না এখনো পর্যন্ত গুঁড়ো দুধ হাতের মধ্যে নিয়ে চেটে চেটে খাই। জান্নাত, ওয়েলকাম। আবার অন্য কিছু চেটে চেটে খাইতেন না তো? না 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 অন্য কিছু তো এখন ওই সেরকম চেটে খাওয়ার মতো সুযোগ হয় নাই। আচ্ছা। ইনশাল্লাহ ঈদের পরে হবে তারপর হ্যাঁ, হবে, চেটে হবে। চেটে খাবো। আমরা দোয়া করি যে আপনার দ্রুত হোক। আপনি যেন দ্রুত এই চেটে কেউ চেটে আবার খাইতে পারেন। মাইন্ড করে না যারা ঠিক ওয়েলকাম। আছে আমরা চকলেটের কথা বলছি আইসক্রিমের কথা বলছি। হ্যাঁ, ও এগুলো না তো আপনার ঠান্ডা কথায়। কামড়ে খাওয়া যায় না। হুম, হুম, আপনার কথায় কেউ মাইন্ড করে নাই। প্যারা নাই। আরে আছে এরকম অনলাইনে কত পাবলিক আছে যে ভালো কথা বললে ওরকম হ্যাঁ, তো পেঁচায়া কে মাইন্ড করলো, কে কি করলো, কে কি দেখলো, বলে কে এরা কি কি বললো এগুলো অশ্লীল দেখে আপনার দরকার কথাবার্তা আছে? বলে আমি তো এদেরকে মা বললে বাবা বলছি। শিক্ষা দেয় নাই এদের ফ্যামিলি থেকে কোনো শিক্ষা নেই মানে কত রকমের জ্ঞান যে দিতে আসে অথচ যা দেখেন যে ফোনের পিছনে আয়না কলে যায় ওরাই হচ্ছে বাজারের একটাও মানে ভালো টাটকা শসা বেগুন রাখতেছে না সব নিজে গোডাউনে রোকাইতেছে সামনে এসে সাজে হাজি পিছন দিয়ে করে পাজি। হ্যাঁ, পিছন দিয়ে বেগুন আলু। এই হচ্ছে বেগুন আর আলু আমার কাছে অনেক মজা লাগে মানে বেগুন আলাদা ভর্তা এবং হুম। আলু আলাদা শুকনো মরিচ দিয়ে ভর্তা বেগুনের মানে তরকারিটা যেদিন আমার খুব বৃষ্টি ভালো হয় লাগে। হ্যাঁ তরকারি ভালো লাগে কিন্তু বেগুনের ভর্তা মানে ওই যে সরিষার তেল দিয়ে যে গ্যাসের চুলায় পোড়ায় যে ভর্তা করে না হুম, 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 হুম। আমার কাছে আরে ভাই অনেক মজা লাগে এই যে বৃষ্টির ওয়াও! দিনে আমার ভাবি ইলিশ মাছ ভাজি বেগুন ভর্তা এগুলো করে দেয় আমার যে অনেক ভালো লাগে খাইতে। অস্থির না? হ্যাঁ প্রচুর তখন হুম। মনে হয় কি যে ইস জামাইটাও মনে হয় এরকম টেস্টি হবে।
কথায়, কথায় তার জামাই টানতেছে। আপনার জামাই দেখছেন তো আপনি ভালো মতো? না প্রতিদিন তো আয়না হ্যাঁ, কলে দেখেন না? মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, ছেম আপনি তো আপনার মতোই। মানে বেবিস ওয়েলকাম ব্যাক। এই যে, You এই যে, didn't sleep ও yet? মা কে আসছে? মায়াবতী, এটা আমাদের ভাবি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও আচ্ছা আচ্ছা। আমি সে কল থেকে যাওয়ার পর ভুলতেই পারছে না। মিষ্টি মেয়ে আহারে, কৃষ ও বলে। কলে আসবে কিনা ওনাকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আমি উপরে যাব, সুযোগ করে দিব ভাইয়ের হ্যাঁ, সাথে একটু আসলে আসলে বলবো সমস্যা নেই। সে নিজেই থেকেই আইসক্রিম রিকোয়েস্ট দিয়েছিল খাওয়ার জয়েন জন্য। জয়েন করার জন্য সে নিজেই রিকোয়েস্ট দিয়েছিল। তো তার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে সে আবার রিকোয়েস্ট দিবে। দিলে আমি হ্যাঁ, আপনাদের হবু হ্যাঁ, ভাবিকে কলে নিবো আর আপনাদের আমরা একটু যেকোনো দেখবো, একজনকে। আইসক্রিম খাওয়া দেখবো, প্লিজ। আইসক্রিম খাওয়া দেখবেন? আচ্ছা, ওকে। এই মায়াবতী, হুদা ইউজার ওয়েলকাম। আপু বলো শুনছি। রাতে কি খাবার খাইছো বেবি? মায়াবতী মজাই নিয়ে যাচ্ছে শুধু। আমি হচ্ছে রাতে খাবার খাই নাই এখনো। হ্যাঁ? আহারে ওই যে শোনা গো আমার, তুমি এত রাত হয়ে গেছে খাও না কেন বেবি? তুমি না শুকায় যাবা। ইব্রাহিম ওয়েলকাম ব্যাক। আমি এমনিতেই ঠিক মিলে আর শুকাতে হবে না, যতটুকু আছি স্লিপিং জাস্ট আলহামদুলিল্লাহ। ড্রিঙ্ক ওয়াটার। ও ওকে। আহারে আমার গোলু গোলু সোনা পাখিটা, তুমি ওরে খাবার খাও বাবারে। সোনা। আমার হেলদি, আমার হেলদি হচ্ছে, হেলদি মেয়ে আমার অনেক ভালো লাগে। মিস্টার জাভেদ ওয়েলকাম। না আমার হচ্ছে তোমার চিকনি চামেলি প্রচুর ভালো লাগে, যেহেতু আমি নিজে চিকনি। লিজা ওয়েলকাম। আর আমাদের ফ্যামিলিতে তো হচ্ছে তুমি চিকনি চামেলি? আমার থেকেও চিকন। কি মনে এই হয় আপনি আমি কি হচ্ছে কত হচ্ছে কিলো? আমি 52 কিলো। 52। উফ, রে মানে আর আমি বাবা। হচ্ছে 60 কিলো। 60? ওরে বাবা! না আমি তারপরেও উঠাইতে পারি। হ্যাঁ। 60 কিলো উঠানো কোনো ব্যাপার না আমার কাছে। আমি আমার ওজনের 2.5 গুণ আমার উঠাইতে আমার পারি। হাজ আমার হাজবেন্ডটাও হচ্ছে, ওকে বাই আমার মর্নিং। হাজবেন্ড আমার থেকে 10 কিলো বাই বাই। কম আছে। 10 কিলো কম? সে 50 কেজি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও! তাহলে কত তো ইচ্ছে ছিল আমার হাজবেন্ড ওকে কুলে উঠায় নিব। তুমি ও শুধু মা, আমার ওয়েলকাম। এখন থেকে আমার হাজবেন্ডকে আমার কুলে উঠাইতে হবে। হ্যাঁ, আপনি কোলে নিলেন সমস্যা কি? এটা তো আরো ভালো। বাচ্চাদের মতো দোলনা মায়াবতী হেল্প দোলাইবেন করবে। কোলে নিয়ে। আপনি না না না, দোলনা আমি দোলাইলেন, হেল্প করতে পারবো না, আমি সমস্যা কি? হচ্ছে এমনিতেই এই যে আমার দুর্বল। শোনো একটা কথা বলি মায়াবতী, শোনো, আমার হাজবেন্ড যখন আসবে না, তুমি বেশি কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু মাথার করে বসে আমার মাথাটা একটু চাইপা দিবা। তাতে কি হবে? হ্যাঁ, যদি মানে অতিরিক্ত যদি জি, মানে হয়ে আচ্ছা যায়, আপু, ক্লান্ত হয়ে যায়। শোনো, তুমি রাতে খাবার খাও নাই? রুহি আমি ওয়েলকাম। হ্যাঁ। আমি রাতে কি খাইছিলাম জানো? মানে রাতে বলতে আমি হচ্ছে তোমার 6টার দিক দিয়ে একজন আমাকে ভিডিও কল দিছে, দেওয়ার পরে দেখি কি উনি হচ্ছে ঝালমুড়ি খাইতেছে। আমার ওর ঝালমুড়ি খাওয়া দেখে মানে আমার এত ইচ্ছা হইছে, তো বাইরের খাবার খাওয়া ভালো না, পরে বাসায় নিজে, ঝালমুড়ি নিজে বানায় বানাইলাম। তারপরে খায়া হুম, তারপরে হচ্ছে গুড। ও শান্তিতে একটু আচ্ছা। ঠান্ডা হয়ে হাজবেন্ডকে হুদা বলতেছি, ইউজারডি ওয়েলকাম। হাজবেন্ড বলতেছে ফোনে চার্জ নাই ময়না, আমি একটু ফোনে চার্জ দিই, তুমি একটু কার্টুন দেখো। আমি ও আচ্ছা আচ্ছা। তো মানে আমার হচ্ছে কার্টুন অনেক ঝালমুড়ি ভালো খেলে। লাগে জানো, প্রচুর। মানে সে তার ফোন মনে হয় রেখে সে অন্য কোথাও চার্জ দিতে গেছে দেখেন। ও আচ্ছা, না, মানে কি যে এটা এটা বিশ্বাস আছে আমার, আমি তাকে হ্যাঁ, প্রচুর বিশ্বাস করি। এটা আমার আমারও বিশ্বাস না থাকলে আমারও কখনো একটা মানুষের সাথে সংসার করা। আমারও আমার কথা আত্মবিশ্বাস। কি ভাইয়া শোনেন, আমি বলি, হ্যাঁ, হুম, হুম। আমার কথা হচ্ছে সে সারাদিন কোথায় কি করলো না করলো, কোন মেয়ের সাথে গেল না গেল জানি না, সে আমার সাথে বাসায় এসে ভালো ব্যবহার করতেছে কিনা, দিন শেষে সে রাতে বাসায় আসতেছে কিনা, সে আমাকে ঠিক মতো খাবার দিতেছে কিনা, সেটা আমার দেখার দরকার। সে আচ্ছা, কোথায় যে মেয়ে নিয়ে ঘুমাইলো কি করলো এটা তার ব্যাপার। ওকে। সে আমার সাথে ভালো ব্যবহার করলেই হয়েছে। তাহলে তো ভালো। এরকম এরকম আর বউ যদি সবার দেখি কপালে কখনো জুটুক। চোখের সিক্রেট ওয়েলকাম ব্যাক। আর যদি দেখি কখনো যে আমাকে ছাড়া অন্য মেয়ের সাথে তাকে ভালো লাগতেছে, হুম। সুন্দর মতো বিয়ে করে নিয়েছে, একটা ছেলের কপালে 4টে আচ্ছা, বোনের মতো মিশে থাকবো আর ওহ! স্বামীর লগে যুদ্ধ করব। স্বামী নাইস। তুই কিছু বলবি, তোকে কিলের উপরে রাখবো, বিয়ে করার শখে মিটে যাবি, তখন বোন হয়ে যাব দুইটা। গুড, গুড। সতীনকে কিছু বলবো না, কারণ ও মেয়েটা রনি হয়তো সরকার অনেক কিছু ওয়েলকাম। জানে না। হুম, হুম। একটা এক্সাক্টলি। মেয়ে কখনো চায় না যে আমি সতীনের উপরে যাই, তাকে হয়তো অবশ্যই মিথ্যা কোনো ইয়ে করে তারপরে নিয়ে আসবে, হুম, তখন হুম। আমি ওকে হাত করে নিব, যে দেখ ভালো থাকতে গেলে জামাইকে কিন্তু কিল ঘুষির উপরে রাখতে হবে, নইলে আমাদের উপরে আরেকটা আসবে। হুম।
তো এরকম করবেন, তাই তো? দ্যাটস গুড। ভালো যে আপনার এরকম ইচ্ছা আছে। না ভাই, আমার হাজবেন্ড অনেক ভালো, মানে একদম সরল সোজা, একদম শান্ত প্রকৃতির একটা মানুষ। হ্যাঁ, একদম আহ, পেঁয়াজের মতো আমার সরল ছোট না? হাজবেন্ড, ঠিক আছে, একদম বাচ্চাদের মতো। বুঝতে পেরেছি। একটা ছোট মোটো হাজবেন্ড আমার, হুম হুম। যা বোঝে তাই বলছে, কতটুক? মাশাআল্লাহ। এতটুক? না, আমাদের মতোই লম্বা, কিন্তু একটু মানে শুকনা আর অন্যরকম। আমি একটু মানে হচ্ছে ব্ল্যাক, আমার হাজবেন্ডটা একদম হোয়াইট। ওয়াও, আমার মতো শুকনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আপনি ঠিক তো আছে। মাশাআল্লাহ, যেটা আছে এটা আপনার পারফেক্ট। আমি এটাই পারফেক্ট। মনে করি আমার হাজবেন্ড। আপনার থেকেও প্রিয়তমা, আমার ওয়েলকাম হাজবেন্ড ব্যাক। বেশি শুকনা। ও দেশে আসলে মোটা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। শুধু হ্যাঁ। কোমল বালিশে ঘুমাবে, হ্যাঁ, ঘুমাবে, কোমল বেশি বালিশে হয়ে যাবে। ঘুমাবে, তারপরে হচ্ছে একটু দুধ বেশি খাবে। হ্যাঁ তো হ্যাঁ, ভালো মন্দ খাবার খাইলে হ্যাঁ, এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। জি, লাজুক পাখি, ওয়েলকাম। তো হ্যাঁ, এরকম কেন মায়াবতী, মায়াবতী তোমার কি? শর্করা ও আমিষ জাতীয় খাবার একটু বেশি বেশি খেলে হয়ে যাবে আর কি, মোটা হয়ে যাবে। আসছে আবার। এই ওয়েলকাম সরকার ভাইয়া। জি আপু। আর হচ্ছে আমি একটু এমনিতেই হেলদি, ছোট্ট হুম হুম। থেকেই আমি একটু হেলদি। ওয়াও। জি আপু। কিন্তু আমি কিন্তু প্রচুর কালো, এখানে এই সুন্দর মানুষ দেখলে আমার হিংসে হয় যে আমি ওদের মতো কেন সুন্দর হইলাম না। আমার এরকম চিকন চিকন মেয়ে পছন্দ। এরকম চিকন মেয়ে অ্যাংরি বার্ড চায় ওয়েলকাম। না, তাহলে চায়নাতে যেতে হবে। বাংলাদেশে এরকম চিকন মেয়ে দেখি না আমি। হ্যাঁ, আছে তো। তাহলে চায়নাতে যেতে হবে। না না, কি আছে, বলেন? এগুলো বাংলাদেশি চিকন মাইয়াদের এগুলো সাইজ নাই সুইজ নেই, এগুলো কেমন যেন দেখায়। সাইজ দরকার কিন্তু নেই তো, চায়নারা, চিকন হলেই হবে। ও মানে চিকন হলেই হবে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাগফিরাতুল জান্নাত। জি, আলহামদুলিল্লাহ, উপরওয়ালা অশেষ মেহরবানিতে বেঁচে আছি, ভালো আছি, আর আছি যেতে পারি ফেয়ার মায়াবতীর অ্যান্ড আইডি হ্যান্ডসামের খুলে মতো। দেখতে পারি। জেরিন ওয়েলকাম। আপনি কেমন আছেন অবশ্যই মায়াবতী জানাতে ভুলবেন না। কোথায়, তার আইডি তো আমি দেখি। মায়াবতী মায়াবতীর আইডিতে কি মায়াবতীর ভিডিও আছে? বলতে পারি না, এর লেগে অনুমতি চাইছে ওনার কাছে। হাউ, লাজুক পাখি, ওয়েলকাম ব্যাক। ভিডিও আছে আপনার? এই যে একদম ঠিক আছে, ঠিক আছে, একদম অনেক ঠিক না, মানে আপনি যেরকম চাইছেন হুম হুম। একদম পারফেক্ট। ও আচ্ছা, বিয়েটা হয়ে যাক। হয়ে যাবে। তাহলে ওদিকে আমার ওই যে ওই বউ তো রাগ করবে তাহলে। বাবারে বাবা, প্রচুর ঠিক না একদম। একদম। হ্যাঁ, শাড়ি পরছে মনে হচ্ছে যে ওই যে পুতুলকে শাড়ি পরিয়ে রাখছে। ওয়াও, এরকমই তো পছন্দ, হ্যাঁ। আর আমাকে দেখে আসো যাও, আমি কি হেলদি কি মোটা, যায় দেখে আসো, প্রচুর মোটা। আমার হাজবেন্ড আর আমি আছি, যাও দেখে আসো। আমি বরযাত্রী হব কিন্তু, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে বরযাত্রী অবশ্যই নেওয়া হবে, সমস্যা নেই। আরে পুষ্টি কম হ্যাঁ। পাইছে ও একটু, ঠিক ও আছে। ও না, ও উপর দিয়েও খেয়েছে, নিচে দিয়ে তো খেয়েছে, তো এই জন্য আর কি, মানে মায়ের যাই কথা হোক, বলছি। বুঝতে যাক। তো এই জন্য পাশাপাশি যখন তখন তো হবেই, পাশাপাশি যখন তখন তো হবেই, হ্যাঁ, অবশ্যই। তো উনি উপর দিয়েও চাপ খেয়েছে, নিচ দিয়েও চাপ খেয়েছে, এই জন্য উনি চিকন হয়ে গেছে। বাকি ওনার হ্যাঁ হ্যাঁ। ওনার বড় বোনও মোটা, ওনার ছোট বোনও মোটা, খালি উনি চিকন হয়ে গেছে। হুম হুম। না, এটা খাওয়ার জন্য মোটা হয় না, এটা ভুল। আমি অনেক সময় আছে যে একটু মানে মোটার লাইগা বলতাম কি যে খাবো না, আজকে 2 দিন ধরে না খেয়ে থাকবো, দেখি শুকায়। আসলে না খেয়ে কেউ কখনো শুকায় ইব্রাহিম, না। ওয়েলকাম ব্যাক। যে শুকানোর সে এমনিতেই শুকায় যাবে। এক্স্যাক্টলি। হুম। আমাকে রেখে বিয়ে করতে গেলে বউ পালিয়ে রেখে যাবে। বিয়ে করতে হবে, হ্যাঁ বলে কি যাবে। না, সমস্যা নেই। এই হোস্ট আপনাকে কতগুলো যে বিয়ে করবে গো। ওই যে একটা আপনাকে খুদে নিয়ে বেডে যাও। প্রেমে পড়ছে হোস্ট, ওটা নিয়ে আর ঘুমাইতে পারতেছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে, না, না সিঙ্গাপুরে না, গিয়ে আমরা বিয়ে করতে ভাবি হবে না। বলে হুম ডাকবো। হুম ভাবি হুম। প্লিজ, কল দিয়ে নেবেন।
এই আপু শোনো, যদি উপরে কেউ থেকে থাকে তাহলে আমি বলবো হ্যালো 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 এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। হে লেডি, যদি ভাইয়ের বউ থেকে থাকো তাহলে কলে জয়েন দাও, ধন্যবাদ। চিন্তা করো। বুঝতেছি কত বউ আসতেছে আল্লাহ, আমি এখানে বসছি, বসার পর থেকে বউ দেখতে দেখতে ঠিক আছে, আমি বউ নাকি ভুলে হ্যাঁ, হ্যাঁ, গেছি। কি শুনলাম? আমি কেউ বিশ্বাস খাও আমি মরি, কেউ না, কেউ বিষ কেউ খাও আমি বিষ মরি। খাও আমি মরি। কি না, শুনলেন? তুমি বললে তো হবে না, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে বরযাত্রী যাবে কে? হ্যাঁ, বরযাত্রী আমরা অবশ্যই। যাবো, আমি না, যাবো। ওনাকে স্পেশালি নিয়ে যেতে হবে তো, নাহলে তো বউ পালাই যাবে। বউ পালাই যাবে এরকম কাজ তো করা যাবে না, না? এই ওনাকেই তো আপু নিয়ে যেতে শোনো, হবে। স্টেজে দড়ি ওনার বেঁধে হচ্ছে, রাখবো। আপু শোনো, ওনার হার্টবিট হচ্ছে এখনই কাঁপতেছে যে ওনার বউ যদি পালাই যায়, বিয়েটা যদি না হয়, সমস্যা নাই। অবশ্যই। হ্যাঁ, আচ্ছা, অবশ্যই। আমার কেমন কেমন করবে না? ওই যে একটা হার্টের ট্যাবলেট আছে না, ওটা খেয়ে নিবেন বেচারা, মানে শ্বশুর বাড়ি বেচারার যাওয়ার আগে। হার্টবিট তো দুর্বল হবে, বেচারা এখনো বউটাকে ধরতে পারলো না, ছুঁইতে পারলো না। বউ আগেই দৌড় দিছে জানালা দিয়ে। বুড়া বেডির বুড়া বিয়ে বেটি। করতে গেলে আমি যাইতাম না। না, বুড়া বেডির করবো না তো, জোয়ান দেখেই করবো, সমস্যা নেই। ওই যে বিদেশি একটা বুইড়া বেটি আছে বুঝছো, ওর নাকি এখনো বিয়ে হয়নি, হাঙ্গা হ্যাঁ। টাঙ্গা হয় নাই, এটা হোস্টকে বলতেছিল হুম, যে হুম। হোস্টে যদি হাঙ্গা টাঙ্গা করে তাহলে হচ্ছে উনি রাজি হবে, না, মুসলিম এরকম হয়ে যাবে আর কি। এরকম কোনো কথা হয় নাই, মানে আমি জিজ্ঞেস করবো পরে। নাই। তাহলে যাবো না, হ্যাঁ। এটাই, আমি এগুলো কিছু এখনো জিজ্ঞেস করিনি, এগুলো যে করবো আমি জিজ্ঞেস করবো, দেখি ঘর জমাই থাকা যায় কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও হুম, হুম। আচ্ছা, দেখিস। ঘর জামাই যাওয়ার ইচ্ছা আছে? হুম, আমি তো ঘর জমাই এই থাকবো। উনি কিন্তু হচ্ছে ও, বুড়ো হয়ে গেলেও মানে উনি কিন্তু অনেক ফিট, ঠিক আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা আপু শোনো না। সুগার মাম্মি ঠিক আছে। ওকে, গুড আচ্ছা নাইট গাইস। না, ওকে, গুড নাইট, আপু টাটা। হ্যাঁ। এত সুন্দর করে বলি, এত জোরে কথা বলি, তোমার হচ্ছে আমরা তো পাশের রুমে, তুমি যেভাবে হাসছো আমি তো হাসতে পারি না মন খুলে। আহারে, ইস বেচারি। আমি মন খুলে হাসতে পারি, আল্লাহ হাফেজ। আমি কিন্তু বিনা আল্লাহ অনুমতি হাফেজ। ছাড়া, একজনের বিনা অনুমতি ছাড়া রোডে আসছি। আল্লাহ হাফিজ, টাটা। জিজু কোথায়? জিজু কি, ও তোমার জিজু কি ভাইয়াকে না জানিয়ে আসছি, কারণ আমি তো এখানে প্রেম করতেছি না, তাই না? আমি এক্স্যাক্টলি, তোমার হ্যাঁ। ভাইয়াকে ডরাই থাকি। এটাই তো। এই আপু তোমার বিয়েতে আমাকে ইনভাইট করো বুঝছো, যদিও আমার বাসা দূরে, কিন্তু হচ্ছে আমার যদি আমার বিয়ে তোমার অনেক আগে হয়ে গেছে সোনা, আমার এখন কোনো কিছু হবে না, ঠিক আছে। আমি আগে গরু আহ, মাইরা কুত্তা মাইরা ছাগল মাইরা খাওয়া ফেলাইছি, এখন বুঝছো। খালি উঠায় নেওয়া হবে এই আর কি। আমার এখন খালি শুধু আমার হাজবেন্ড এসে বিড়াল মারবে, এই পর্যন্তই। আমার হচ্ছে একটা প্রশ্ন ছিল, কিন্তু হচ্ছে তুমি যদি করবো না, বিড়ালের মাংস খাও সিক্রেট তোমাকে দিতে থাকুক। পারি, সমস্যা নেই, না না, একটু এইসব একটু খাই না ভাববে। না, গন্ধ, এইসব খাওয়া ভালো না, গন্ধ। বিড়ালের মাংস গন্ধ করে, খাই নাই এখনো। আচ্ছা তুমি কি খেয়ে টেস্ট করছিলা? তুমি ফার্স্ট খাবার, তারপর হচ্ছে খেয়ে যদি আমাকে বলো যে মায়াবতী বিড়ালের মাংসটা খুবই টেস্ট, মানে প্রচুর ভালো লাগে, তখন আমাকে বলবা, তার আগে বলবা না। যেহেতু একটা প্রাণী, তাই না, প্রাণী তো মায়া বড়ি, আমি খাওয়া তোমার যায় না। প্রেমে আসক্ত। ও মায়া বড়ি আচ্ছা। না, মায়া হ্যাঁ, বড়ি। একজন বিড়াল মারছে আর একজন বিড়ালের ঝোল খাচ্ছে। নাও। এই আমি কি একবার বলছি যে বিড়ালের ঝোল খাবো? আমি কি বলেছি যে খাবো? ফার্স্ট টাইম বলছি আপুকে টেস্ট করতে। না, ওই তো, ও দেখা যাক। আচ্ছা, তার মানে আপনি খাবেন? মায়াবতী, না, আমি নিজের যত্ন, এসব নিজের ঝোল যত্ন টোল খাই নিও, না। সরি, নিজের যত্ন নিও। আমি হচ্ছে যত্ন নিবো কি, কয়দিন পর পর অসুস্থ হয়ে যাই, আল্লাহর রহমতে হসপিটাল যাওয়া লাগে। হ্যাঁ, তোমার হসপিটাল যাওয়া লাগে। হচ্ছে আমার এই সমস্যা, অনেক প্রবলেম আছে আর কি আপু, অনেক সমস্যা। আরে কি হইছে, আর শোনো তোমার না হচ্ছে তো। কয়েকদিন ওই যে মানুষের প্যারালাইসিস হয়ে হাত পা বাঁকা হয়ে যায় না, তোমার আমার ঠান্ডার থেকে আমার এত এই পরিমাণ প্যারা ঠান্ডা লাগে। বউ চলবে না। হুম। শোনো না, আমি বলি, তোমার হচ্ছে মানে ঠান্ডা থেকে আমার শ্বাসকষ্ট হয়ে যায়। আরে তোমার বেচারি। ফ্রিজে কোনো কিছু বা তোমার যে কোনো জিনিস খাইতে পারি না, ডিরেক্টলি ঠান্ডা লেগে যায়, কথা বলতে পারি না ভালো করে, তার জন্য খাই না। আফসোস, আমি সবসময় হচ্ছে তোমার ফ্রিজের জিনিসটাই বেশি ভালো লাগতো। তো আপু তোমার বাসা কোথায়? আ- আমার থেকে গাজীপুরে। এই না, তোমার তোমার কথা আটকে আটকে আসছে, এই বেশি আমার কথা বোঝা গাজীপুরেই যায়? থাকি।
ও আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকা গাজীপুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি আমার মতো আর এম ওয়েলকাম। এই আমার শ্বশুর বাড়ি যদি হচ্ছে ঢাকাতে হয় না, তাহলে তোমার ওখানে যাবো জামাইরে নিয়া। ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। আমার আমার না জামাইয়ের কিন্তু ভাই আছে অনেক কিউট মাশাআল্লাহ, লেখাপড়া করতেছে, এবার বিয়ে থার্ড ইয়ারে, ঠিক আছে? নিজেরটা তো করছে করছে, হয়ে নিজের যাবে, সমস্যা কি? দেবরটারেও দিতেছে। আচ্ছা যে হ্যাঁ নেন, আপনার করেন। নাম্বার দিয়ে দেন ভাবি, ও সরি, আর ইয়া ওই যে অরণি, আপনার ঈশান নাম্বারটা দিয়ে দেন ওনাকে। চুপ চুপ চুপ, কারণ হচ্ছে আমি হ্যাঁ, জানি। আমি একা একা কেন ঝুলবো ভাই? সেও ঝুলুক আমার সাথে। এক্স্যাক্টলি, আচ্ছা আপু হ্যাঁ। শোনো না, আমি বলি, আমি হচ্ছে জার্নি করতে পারি না। যদি আমার শ্বশুর বাড়ি কুমিল্লা থেকে দূরে হয় না, রাস্তার মধ্যে কিংবা গাড়িতে যতগুলো বমি করবো না, বেড়ার উপরে যাইয়া পড়বে। হ্যাঁ, পকেট পেতে দিবে এরকম, আহারে! যে তুমি না, তো আমার পকেটে বমি করো। হবে কেন? আমিও তো গাড়িতে বমি করি, তো কি হইছে? গাড়িতে না হয় উঠবো না। আর হাসব্যান্ড যদি পাশে থাকে, এটা বমি কখনোই আসবে না। কারণ হাসব্যান্ডের বুকের উপর মাথা দিয়ে ২ টা চোখ বুজলে দুনিয়ার আর শান্তিটা তখন একদম না চলে না, আসবে, ঠিক আছে? আমি গাড়িতে ক- উঠলে আল্লাহর নাম ডাকি আগে। আমি ফিল জার্নি করতে করতেছে। পারি না। কত কিছু করবে এরা। ওই যে তার বউ তার বুকের উপরে মাথা দিলে কেমন লাগবে তার? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, কত মনে কত মনে কিছু করবে। দেখলে পরে। আর হচ্ছে যে বলে যে ইউটিউবে তো বলবে যে আমিও একজনকে ফিল করি, মানে হচ্ছে মায়াবতী, যে। আমি তোমার উপরে আশারক্ত। ও আচ্ছা আচ্ছা, তুমি আসক্ত হয়েও না, আমাকে একটু ভালোবাসা মায়াবতী জানতো সে বলেই ডাকিও। ধন্যবাদ আপু। শোনো কাজী আবার সুমন ওয়েলকাম। হচ্ছে, আরে শোনো ওয়েলকাম আপু, সুমন, এটা হচ্ছে, কি শোনো না, অবস্থা এটা তোর? হচ্ছে জাস্ট আমার নিকনেম। আর আমার রিয়েল নাম হচ্ছে ঐশী। তো আমার ভালো লাগে এটা মায়াবতী জানতো সে, যদিও কখনো আচ্ছা, মানে লাভ স্টোরি আমি দোলন চাপা ঐশী, ওয়েলকাম। তোমাকে ঐশীটা বলবো। এ ঠিক আছে। ঐশীরা জানি একটু বেশি ইয়া হয়, একটু লুচ্চা টাইপের হয়। হ্যাঁ, কি ঠিক হয়? ঠিক, একদম ঠিক, লুচ্চা লুচ্চা। আল্লাহ। তুই কেমন আছিস? ভালো আছি দোস্ত, তুই কেমন আছিস? ও আচ্ছা, চিজের নাম কি আলবে? ইয়েস, আমার আলি দুইটাই নাম। আলি। এই আমার দেখছেন ভাইয়া, রিয়েল আপু, নাম আছে। আপুর হচ্ছে কি ভালোবাসা দেখতে হবে। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও, কত কিউট আপনার। আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। কিউট। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। দোস্ত, তোরে এক নজর না দেখলে বুকের বাম পাশটা কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগে, বুঝছস? আরে বাম বুকের বাম পাশটা, পাশে ফাঁকা হয়ে যায়। বাম পাশেই সমস্যা তোলে। আচ্ছা জিজুকে বলবো, জিজু আমার বোনটারে তুমি হচ্ছে দেশে আসলে ডক্টর দেখাবা, যেহেতু হার্টবিট বেড়ে যায় তোমারে দেখলে। আর হ্যাঁ, আমি হচ্ছে জানি। আহারে, তুই জানিস দোস্ত? ইস, মানে আমার হ্যাঁ, জামাইয়ের থেকে কেমন যেন তোরে বেশি ভালো লাগে। জিজুকে বলে দিব দেখো। তোমার শুধু দেখলে যেন আমার কেমন কেমন লাগে। আরে বেচারি। 12টা 21 সুমন ভাই, মিনিট একটা অপরচুনিটি আছে কালো কিন্তু, লিপ কিস গুলা চাইলে কোন নিতে পারেন। কিস গুলা? এটা কিন্তু একটা হিন্টস, হ্যাঁ। এটা কিন্তু একটা অপরচুনিটি। হ্যাঁ। এখন ছাড়বেন কি ধরবেন কোনটা? আপনার ব্যাপার। দোস্ত, কোনটা? কি দিয়ে ভাত খাইছিস আজকে বল একটু, শুনি দুধ তোর দিয়ে। ভাত খাওয়ার খবরটা শুনি। আমি ও যেহেতু মা! রেক্স ছিলাম তাই। ও, আহ, দোস্ত এমন হার্ড হার্ড কমেন্ট করিস না দোস্ত, একদম পরে আমি আবার আমি এবার প্যাচে পড়ে যাব এরকম। অন্যের বোর্ডে এরকম প্যাচে না ফেলানো, মানে ফেলার দরকার নেই। এমন কমেন্ট করিস না, পরে আমি হ্যাঁ, একদম হার্ড হয়ে যাই। হার্ট। আমার কোমল হৃদয়টা, আমার কোমল হৃদয়টা একদম হার্ড করে দিস না। আরে বেচারি। আমার জামাই এখনো দেশে আইলো না, ছুঁইলো না। কপাল। তুমি, সমস্যা নেই, আপু, কুতকুত যখন খেলবে তখন ছুঁয়ে দৌড় দিবে। না আপু হচ্ছে খুব ফিল করে জিজুকে, মনে মনে অনেক ভালোবাসি, তো তার জন্য আমি না যখন সবসময়। অনেক সময় আছে না, আমি ঘুমাই, ঠিক আছে? ঘুমাইলে মনে হয় কোল বালিশটা যখন জড়ায় ঘুমাই, তখন মনে হয় কি মানে এমন একটা ফিল আসে যে সে আমার পাশে আসছে। তখন কোমল হৃদয়টা যখন ঘুম ভেঙে যায়, তখন কোমল হৃদয়টা একদম ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কল দিস, কথা আছে, ওই যে কল দেন ওনাকে, কথা হুম। আছে নাকি। এখন না ওনাকে যদি আমি কমেন্ট করি তাহলে বলে আমি বিজি আছি রে দোস্ত, বিজি আছি, মানে উনি সবসময় বিজি লোক। 12 বাবা বাবা 12 বেডি বেডির জামাই, 12 বেডির বাবা বাতার।
ফ্রেন্ডদের সাথে কথা কওয়ার মতো সময় হয় না তোর? পরে। পরে ওকে, ওকে। এই আমি আমার হাসবেন্ডের বিনা অনুমতি ছাড়া বুঝছিস দোস্ত এই যে রোডে আসছি বুঝছস আয়সা মনে কর যে এই যে হোস্টেল মনে কর ওই চোখের সরি এই যে হোস্টেল ব্রুডের মনে কর যে একটু মায়ায় পড়ে গেছি। বিয়ের মায়ে ব্রুডের বলছি কেউ আবার দুধের মাইন্ড করো না ঠিক আছে? না, ওইটা দেখাও যাচ্ছে না। তো তো প্যারা নাই। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্ত থাক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিক আছে। তাহলে খাওয়া দাওয়া করি, তারপরে আচ্ছা ওকে, হালকা হোস্ট কাজ করে। মাননীয় তাল গাছ, খেজুর গাছ, হুম, হুম। আম গাছ